जोहार जोहार कॉमरेड सीताराम येचूरी जोहार कॉमरेड सीताराम येचूरी సాధిస్తాం ఏచూరి గారి ఆశయాలను సాధిస్తాం ఏచూరి గారి ఆశయాలను జోహార్ కామ్రేడ్ సీతారాం ఏచూరి జోహార్ కామ్రేడ్ సీతారాం ఏచూరి All India leadership of SFI. He as the Joint Secretary and myself as the President. Then most of you remember the outstanding theatre personality, martyr Safdar Hashmi. His younger brother Sohail Hashmi was also part of the leadership of SFI elected at Patna conference. Nepal Dev was the General Secretary. Saifuddin Chowdhury, who later became a very vocal member of the Lok Sabha, he was one of the Vice Presidents. Till then, the All India Center of SFI was almost single-handedly managed by the then President of SFI, Comrade Prakash Karat. But we were entrusted. 5 of us were entrusted with the work of setting up the All India SFI Center in Delhi. That was the time when Comrade E.M.S. Namboodiripad was the General Secretary of CPIM working from Delhi. Comrade B.T. Renadeve, Comrade M. Makineni Basavapunnaiya, MB as you all affectionately call. He was the theoretician and ideologue of the party, well known. Harkishan Singh Surjit was also working for the All India Center. So along with Sitaram, Nepal, Saifuddin, Sohail Hashmi, we started our activities in the SFI All India Center. I don't want to elaborate those days because all important leaders of political parties are present here. They would all pay tribute to Comrade Sitaram. I would only like to recall some facets of his life which others are not familiar with as a student leader. Then Comrade Sitaram was entrusted with the work of editing the journal of SFI, which is Student Struggle. That was the title of the organ. Till then, the SFI organ, central organ, Student Struggle used to be a collection of activities of SFI in different states. But once Comrade Sitaram took over as the editor of Student Struggle, he gave a new shape to the journal. He started publishing articles about science, culture, literature, music, film, and so on. The contribution made by Comrade Sitaram as the editor of Student Struggle brought him to the notice of leaders like EMS, BTR, MP, and so on. Now I take a fast forward. Our party, we had Navaratnas at its leaders, right from Comrade T. Sundaraya to AKG, Jyoti Basu, and so on. I have mentioned some of the names. Pramod Das Gupta. They felt that a new crop of leaders need to be developed in the party for the future of the party. So they have identified comrades like Prakash Karat and Sitaram Yechury. ఇందిరా గాంధీ అంటేనే వణికిపోతున్న రోజుల్లో ఆమె పక్కన నిలబడి నువ్వు రాజీనామా చేయమని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసిన యోధుడు, ధైర్యశాలి, మగాడు మన తెలుగువాడు అవటం మనకి గర్వకారణం అని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికీ మనవి చేస్తాను. ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా తెలుగు జాతికి, తెలుగు నేలకి ఆత్మ బంధువుగానే ఉన్నాడని చెప్పేసి మీ అందరికీ మనవి చేస్తాను. ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా, ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రాలకి, అంటే దేశం మొత్తంతో పాటు ఆంధ్ర రాష్ట్రాలకి ప్రత్యేకంగా సహాయం చేయటం, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం తన వంతు తను కృషి చేశారని చెప్పేసి కూడా నేను మీ అందరికీ శవణిగా మనవి చేస్తాను. ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి తన జీవితాన్ని మొత్తాన్ని కూడా తన ఉద్యమానికి అంకితం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి
యేచూరి గారు. ఆయన మరణం చాలామంది పెద్దలు చెప్పినట్టుగా తీరని లోటు. కమ్యూనిస్టు ఉద్యమానికే కాదు, భారత రాజకీయాల్లోనే ఒక తీరని లోటు. ఎందుకంటే ఆయన పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టినటువంటి సవరణలు కానీ, పార్లమెంటులో ఆయన చేసిన ఉపన్యాసాల తరువాత పార్లమెంటు ప్రభావితమైనటువంటి అంశాలు కానీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే, ఒక మంచి పార్లమెంటేరియన్గా ఆయన పార్లమెంటులో చేసినటువంటి సేవలు చాలా గొప్పవిగా లిఖించబడ్డాయి. ఆయన ఆలోచనలు, ఆయన రాసిన ఆర్టికల్స్ కూడా ఏదైనా ఒకసారి చదివినా అది అలాగే గుర్తుండిపోయేటట్టు ఉంటుంది. యేచూరి గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న బంధం ఏనాటిదో. 2004 యూపీఏ ఏర్పాటులో యేచూరి గారి పాత్ర కీలకం. ఆ తర్వాత కూడా ఆ ప్రభుత్వం నిలబడడానికి ఆయన చేసిన కృషి, మిగతా పార్టీలతో వచ్చిన విభేదాలు అయితేనేమి, చర్చలు జరపడం అయితేనేమి, ఆయన పాత్ర కీలకం. ఇప్పుడున్న ఇండియా బ్లాక్కు కూడా యేచూరి గారు ఎంతగానో కృషి చేశారు. ఆయన పాత్ర చాలా కీలకం. యేచూరి గారిని కోల్పోవడం ఒక్క వామపక్షాలకే కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా తీరని లోటు. సీతారాం యేచూరి గారు ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తి. వారి సిద్ధాంతం, పార్టీ ఆలోచనతో విభేదించే వాళ్ళైనా కానీ ఆయన్ని వ్యక్తిగతంగా చాలా అభిమానించి ప్రేమించేవాడు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క వ్యవహార సరళి అట్లా ఉండేది. తాను పట్టిన కుందేలకు మూడే కాళ్ళు అన్న వ్యవహారంగా కాకుండా కొంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండేది. సమస్యను ఎట్లా పరిష్కరించాలి అనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవారు. లోగడ ఆయన యూపీఏ 1 ఆ రోజు వామపక్షాలతో కలిసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడటానికి ఆ రోజు అందరినీ ఒప్పించి ఒక కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాం కూడా ఒకటి రూపొందించారు. బహుశా మొట్టమొదటిసారి అటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. అది దేశానికి ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఆహార భద్రతా చట్టం కానీ, సమాచార హక్కు చట్టం కానీ, అట్లాగే 2013 భూసేకరణ చట్టం కానీ, లోక్పాల్ కానీ, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి ప్రజలకు మేలు చేసేటటువంటి చట్టాలు రూపొందించబడ్డాయి. అంటే సీతారాం యేచూరి గారు ఆ రోజు చేసినటువంటి ప్రయత్నమే. కొంతకాలం క్రితం మనం అందరం కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. అంటే రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా రాష్ట్రాల యొక్క హక్కులను హరిస్తూ క్రోనీ క్యాపిటలిస్ట్ పద్ధతిలో దేశ ప్రజల సంపదను మొత్తం కూడా కొద్ది మంది కార్పొరేట్లకి కట్టబెడతా ఉన్న పరిస్థితులలో బీహార్లో అతను నితీష్ కుమార్ ప్రతిపక్షాల మీటింగ్ పిలవక ముందే సీతారాం యేచూరి గారు ఒకసారి విజయవాడ వచ్చిన సందర్భంగా ఐలాపురం హోటల్లో కలిసి, ఆ రోజు శ్రీనివాసరావు గారు, బాబురావు గారు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు అక్కడ, మధు గారు కూడా. ఆయనతో యేచూరి గారు మీరే చొరవ తీసుకోవాలి, ఇవాళ అన్ని పార్టీలు కలిస్తే తప్ప, ఒక తాటి మీదకి వస్తే తప్ప ఈరోజు ఉన్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి శక్తిని అడ్డుకుంటానికి అవకాశం లేదండి. సత్యమా వాళ్ళు ఎవరి కాళ్ళు తగిన బలం ఉండాలేకపోయినా వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి కావాలని కోరుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అందువల్ల వాళ్ళు చొరవ తీసుకోరు. అటువంటి కోరిక లేని పార్టీ మీ మార్క్సిస్ట్ పార్టీ. లోగడ మీరు ప్రయత్నం చేసినట్టుగానే మళ్ళీ ఇవాళ మీరు ప్రయత్నం చేస్తేనే ఈ దేశానికి మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆయన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో ఆయన ఇండియా కూటమిని ఒక తాటి మీద తీసుకురాగలిగటానికి ప్రయత్నం చేశారు. అంతవరకు జరిగింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే కొన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో కొన్ని ఉన్నత స్థానాలలో ఉన్న వ్యక్తులు
తగినటువంటి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవటం వలన మళ్ళీ ఆ దుష్ట శక్తులే ఈరోజు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్న పరిస్థితులలో ఆయన ఒక కమ్యూనిస్టు, ఒక విప్లవకారుడు, మార్క్సిస్ట్ పార్టీని ఈ దేశంలో అభివృద్ధి చేసి నిర్మించే కర్తవ్యంలో ముఖ్య పాత్ర నిర్వహించిన కామ్రేడ్. కాబట్టి కమ్యూనిస్టుగా, మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్టుగా, విప్లవకారుడిగా మార్క్సిస్ట్ పార్టీ అభివృద్ధిలో ఆయన కృషిని మేము వేరే సందర్భంలో చెప్పుకుంటాం. కానీ ఈ సందర్భంలో అందరం కలిసి నివాళులు అర్పించే సందర్భంలో ఆయన గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి, ఆయన యొక్క జ్ఞాపకాల్లో మనం ఏవి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినవి చెప్పుకోవడం మంచిది. కాబట్టి సీతారాం గారు ఒక క్లిష్టమైన సమయంలో మనకి మధ్య లేరు. వాస్తవంగా మేమందరం సమకాలికులు. ఆయనకి 72 సంవత్సరాలు, నాకు 70 సంవత్సరాలు, బేబీ గారికి 71 సంవత్సరాలు, ఇట్లా సమకాలికులు. మేమందరం బతికే ఉన్నాం. ఆయన మా మధ్య లేకుండా పోతాడని చెప్పేసి అనుకోలేదు అంత తొందరగా. 18వ తేదీన మేమందరం కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం. బాగానే ఉన్నాడు. 19వ తేదీ ఆసుపత్రిలో చేరాడు, మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. మేము ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళాం, మళ్ళీ కలుసుకోవచ్చు అనుకున్నాం. కాబట్టి అకస్మాత్తుగా మన మధ్య లేకపోవడం అనేది ఒక బాధ. దానికన్నా ముఖ్యమైన బాధ ఏంటంటే ఈరోజు భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న చాలా క్లిష్టమైన సమస్య సందర్భంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర నిర్వహించగలిగే వ్యక్తి మన మధ్య లేకపోవడం అనేది మన బాధే కాదు, దేశానికి కూడా బాధ అని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం. ఈరోజు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం మెజారిటీ తగ్గి కూడా ఈరోజు కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాల మీద తన యొక్క విధానాలను ఇంకా కొనసాగించాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. సీతారాం గారి జీవితాంతం ఏవైతే దేశానికి, కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమానికే కాదు, దేశానికి, కొన్ని వామపక్షాలకే కాదు, మొత్తం అన్ని రాజకీయ పక్షాలకి అత్యంత ముఖ్యమైన సమస్యలు ఏవైనా అనుకున్నారో వాటి కోసం ఆయన కొట్లాడారు. ఆ అంశాల మీద మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ అంశాలు ప్రశ్నార్థకంగా మారే పరిస్థితి వచ్చింది. అవి 4 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, భారతదేశం ప్రజాస్వామిక దేశం. ఈ ప్రజాస్వామిక దేశంగా మనం కొనసాగాలా, లేకపోతే దీన్ని ధ్వంసం చేసే పద్ధతిని మనం అనుసరించాలనేది ఈరోజు మన ముందున్న మొదటి ప్రశ్న. సీతారాం జీవితాంతం ప్రజాస్వామ్య రక్షణ కోసం ఎలా పోరాడాడో మనకు తెలుసు. ఇందాక మంత్రివర్యులు ప్రస్తావించారు. ఎమర్జెన్సీలో ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ పెట్టిన కాలంలో ఆయన అరెస్ట్ అయ్యారు, జైలుకి వెళ్ళారు, అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళారు. మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇందిరాగాంధీని జేఎన్యూ ఛాన్సలర్గా మీరు ఉండకూడదు, అర్హులు కాదని చెప్పేసి ఏ రకంగా ఆయన సమక్షంలోనే నిలబడి అడిగారో మనకు తెలుసు. ఆ రోజు ఆయన కొలీగ్స్గా ఉన్నవారు అందరూ అనేక మంది జైలుకు వెళ్ళారు. మీకు అందరికీ మంచి తెలుసు, ప్రబీర్ పురకాయస్తా అనే ఒక ప్రముఖ ఇంజనీరు, మన VTPS డిజైన్ చేసిన ఇంజనీర్లో ఒక ముఖ్యమైన ఇంజనీరు, ఆయన మోడీ ప్రభుత్వం జైల్లో పెట్టింది. ఎందుకు జైల్లో పెట్టింది? రైతాంగ ఉద్యమాన్ని మద్దతిస్తూ ఆయన వ్యాసాలు రాశాడని, ఆయన వీడియోలు పెట్టాడని చెప్పేసి, ఆయన దేశద్రోహం చేశాడని చెప్పేసి ఆ రోజు ఎమర్జెన్సీలో కూడా ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళని చెప్పారు. అటువంటి కొలీగ్స్ సీతారాం గారికి ఉన్నారు. ఆ రోజు ప్రజాస్వామ్యం కోసం ఆ రకంగా పోట్లాడారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకున్నాం, ఇప్పుడు దాకా అనుభవించాం. ఏచూరి గారితో నిజంగా ఫస్ట్ ఎప్పుడు కలిశానంటే నేను ఆయన SFI ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఢిల్లీలో మొదటిసారి నేను స్టూడెంట్ లీడర్గా కలిశాను. మళ్ళీ మొన్న చివరిగా మన పార్లమెంట్ ఎన్నికలప్పుడు మన గుంటూరు, విజయవాడ పబ్లిక్ మీటింగ్కి వచ్చాడు. చివరిలో మళ్ళీ ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్ సందర్భంలో ఆ రోజు ఉదయము సాయంత్రము గుంటూరులో, విజయవాడలో ఆయనతో కలుసుకున్నాం. ఏచూరి గారిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమంటే ఆయన ఫస్ట్ ఎట్టయితే మాట్లాడించాడో నీవు చివరప్పుడు కూడా అట్టే మాట్లాడు. ఎవరు పోయినా సరే ఒకే రకంగా ఆప్యాయతతో పలకరించేవాడు. తర్వాత ఎవరిని పలకన, అది చిన్న క్యాడరా, పెద్ద క్యాడరా, రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడా, లేదంటే ప్రజాసంఘం నాయకుడు అనేదంత నిమిత్తం లేకుండా అందరినీ కూడా పలకరింపులో ఒకే రీతిలో పలకరించేవాడు. ఇప్పుడు ఈ సీతారాం ఏచూరి గారు
అప్పుడప్పుడు ఆయన మరి సీరియస్ అయితే ఎట్లుంటుందో కూడా నాకు అది తెలియదు. అది ఏం ఒకసారి అయితే బహిరంగ సభ దగ్గర క్రిటిసైజ్ చేశాడు, ఏదో మాట్లాడినా కూడా ఆయన ఒకే రీతిలో ఉంటుంది తప్పితే ఆయన ఏదో సీరియస్గా ఉన్నాడన్నట్లుగా ఉండేది కాదు. అట్లా కొంతమంది నాయకులకే ఉంటుంది. అందులో గొప్పతనం ఏమంటే ఆయన కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు అయ్యిండి కూడా అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా ఆయన గౌరవంగా చూసినారు.